تو دنیا کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسرے کو سکھاتا ہے. تو آپ بھی قرآن سیکھیے اور دوسرے کو سکھائیے. اگر آپ جانتے ہیں تو دوسرے کو پڑھنا سکھائیے. اگر آپ سیکھے نہیں ہیں تو سیکھے ہوئے لوگوں سے جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں ان سے سیکھ لیجیے. کیوں سیکھیے؟ نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, افراتفری کا ماحول ہوگا, کوئی کسی کا پوچھنے والا نہ ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا. لیکن جو لوگ قرآن سیکھتے ہیں یعنی قرآن کا عالم جو قرآن کو جانتا ہے, ایسے لوگوں کا حشر معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. جو قرآن کا جاننے والا ہے, قرآن کا عالم ہے, وہ قیامت کے دن معزز فرشتوں کے ساتھ رہے گا. سبحان اللہ. تو قرآن پڑھیے اور پڑھائیے, قرآن سیکھیے اور سکھائیے. بات قرآن پاک کی ہے تو ترمذی شریف کی ایک اور حدیث پاک سماعت کر لیں. نبی فرماتے ہیں ہمارے اور آپ کے آقا ساری کائنات کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کی ایک حرف پڑھنے پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. کتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے؟ 10 نیکیاں. اور حدیث یہیں پہ اینڈ نہیں ہو گئی ہے, آگے کا جملہ نبی کا سنیں. نبی فرماتے ہیں کہ جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اب آگے 20 میں نبی فرماتے ہیں ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں اور 10 گناہ بھی اس کے معاف ہوتے ہیں. نبی فرماتے ہیں لوگوں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, نہیں, الف لام میم ایک حرف نہیں ہے. نبی فرماتے الف الگ حرف ہے, لام الگ حرف ہے, میم الگ حرف ہے. تو جو الف لام میم پڑھا اللہ اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے, اس کے 30 گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے. اور سب سے بڑی سعادت کی بات تو سنو, 30 نیکیاں بھی ملے گی. الف لام میم پڑھو گے تو 30 گناہیں بھی معاف ہو جائیں گے. اور نبی فرماتے ہیں جہاں پہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. تو تراویح کا وقت آنے والا ہے, حافظ قرآن کی تلاوت کریں گے. آپ صفوں میں کھڑے ہو کر کے قرآن کی تلاوت بھی سننا, ثواب بھی حاصل کرنا اور اللہ کی رحمتوں کی بارش میں نہاتے رہنا. قرآن مقدس کی تلاوت سنتے رہیے. تراویح کا مہینہ آنے والا ہے نا, رمضان المبارک کا چاند جیسے ہی نظر آئے گا تراویح کے لیے حافظ قرآن آئیں گے, تراویح سنائیں گے, آپ حضرات تراویح پڑھیں گے. کہیں انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ. تراویح پڑھیے اور سنیے. بات تراویح کی ہے تو کچھ لوگوں کو تو ابھی سے ہی بہانا شروع ہو جائے گا. کچھ لوگ دوا لے کر کے چلنے لگیں گے اور کہیں گے حضرت ہمارے پیر میں بہت درد رہتا ہے, ہم نہیں جھیل پاتے, آدھا 1 گھنٹہ کھڑا ہونا مجھ کو برداشت نہیں ہوتا ہے. اچھا ایک مسئلہ بھی سن لیجیے. یہ بات اگر صحیح ہے, یہ بات صحیح ہے کہ آپ کے پیر میں درد ہو جاتا ہے, آپ جھیلنے لگتے ہیں, آپ برداشت نہیں کر پاتے, تو کوئی بات نہیں. شریعت نے عذر آپ کو بتایا. اگر عذر شرعی ہے یعنی پریشان ہو جا رہے ہیں تو آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھیے. بیٹھ کر کے سہولت دیا نا شریعت میں نماز پڑھنے کا. اگر واقعی میں پیر میں درد ہو جاتا ہے, تراویح کھڑے ہو کر نہیں پڑھ پا رہے ہیں یا کوئی بھی نماز آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو بیٹھ کر کے پڑھیے لیکن نماز پڑھیے. ہاں اگر کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے کہ میرے پیر میں درد ہو جاتا ہے, درد حالانکہ ہوتا نہیں, جو گھنٹوں مزدوری کر سکتا ہے, دن رات اپنے کندھے پر بوجھ لاد سکتا ہے, گھنٹوں کھڑے ہو کر کے کرکٹ میچ دیکھ سکتا ہے, گھنٹوں کھڑے ہو کر کے نیتاؤں کی بھاشن سن سکتا ہے, کیا وہ آدھا گھنٹہ قرآن کی تلاوت نہیں سن سکتا؟ واقعی میں جس کے پیر میں درد ہے وہ تو بیٹھ کے پڑھے, اور جس کے پیر میں درد نہیں ہے اور جھوٹ موٹ کے بہانہ کرتا ہے کہ میں کھڑے ہو کر کے تراویح نہیں پڑھ سکتا ہوں, نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں, تو جھوٹ بولنے سے پہلے نبی کی اس حدیث پاک کو سن لو. حدیث پاک کا مفہوم ہے, نبی فرماتے ہیں کہ جو جھوٹ موٹ کے بیماری کا بہانہ کرتا ہے اس کو اس وقت تک کہ موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس بیماری میں وہ مبتلا نہ ہو جائے. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے نا. اگر واقعی میں پیر میں درد ہو رہا ہے تو بیٹھ کر پڑھیے,
अगर दर्द नहीं है ना तो नमाज पढ़िए, तरावी पढ़िए, झूठ मूठ का बहाना न कीजिए कि मेरे पैर में दर्द हो जाता है, आधा घंटा मुझसे रहा नहीं जाता है, खड़ा नहीं हुआ जाता है। अगर बहाना कर रहे हैं तो ये गलत है, इसलिए कि आप बहाना कर रहे हैं, अपने आप के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। नबी के प्यारे नबी के फरमान का मफहूम है, जो झूठ मूठ के बीमारी का बहाना करता है उसको उस वक्त तक के मौत नहीं आएगी जब तक कि उस बीमारी में वो मुब्तला न हो जाए। और ये दुनियाई जमींदार का फरमान तो नहीं, आमना के लाल का फरमान है। तो तरावी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, सब लोग पढ़ेंगे, हाफिज़ कुरान आएंगे, पढ़ेंगे, बहाना न कीजिए, नमाज पढ़िए। एक बात और सुनिए, आपको सब में आधा घंटा खड़ा होना नहीं जाता है, आधा घंटा आप खड़ा नहीं हो सकते हैं सब में, 1 घंटा तरावी के लिए नहीं खड़ा हो सकते हैं। आप जानते हैं क़यामत का दिन कितना दिन का है? क़यामत का एक दिन 50,000 साल का है, और यहाँ आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटा हम खड़ा नहीं रह सकते हैं। क्या क़यामत के दिन आपको कहा जाएगा थक गए हो बाबू, आओ बैठ जाओ, पेड़ के नीचे, दरख्त के नीचे बैठ जाओ, एसी की हवा चल रही वहां बैठ जाओ? क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे? याद रखो वो भयानक दिन है, एक दिन 50,000 साल का वो दिन है। उस दिन कैसे जवाब दोगे? रब के हुजूर कैसे खड़ा हो पाओगे? तो वो अल्लाह के बंदो, आज नमाज में खड़े होने की आदत बना लो, तरावी पढ़ने के आदि बन जाओ। मुझे उम्मीदें कभी है कि जो तरावी में 1 घंटा खड़ा रहेगा, मोहब्बत से अल्लाह की इबादत करेगा, क़यामत के दिन 50,000 साल की औलादियों से वो आजाद हो जाएगा। जो दुनिया में 1 घंटा नहीं खड़ा रह सकता, क़यामत के दिन 50,000 साल। अल्लाह अकबर। अच्छा, एक लम्हे के लिए सोचिए तो सही, अल्लाह ने आपको जिंदगी दिया है, आपके पास दुकान है, मकान है, बिल्डिंगें हैं, बैंक बैलेंस है, तिजारत है। कुछ लोगों को कहिए ना कि आइए तरावी की नमाज पढ़ने आइए, नमाज पढ़ने आइए, तो लोग कहते हैं कि क्या करें हज़रत, वही मेरा टाइम है, मेरा वही उसी टाइम में मैं उस वक्त हिसाब करता हूँ मजदूरों का, उसी टाइम में मैं सब कुछ करता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, दिल पर हाथ रख के दिल से पूछिए, ये जो आपके पास तिजारत है, जो आपके पास मजदूर मजदूरी कर रहा है, या आपके पास बैंक बैलेंस है, कार है, दुकान है, मकान है, ये किसके चाहने से हुआ है? आपके चाहने से, आपकी मर्जी से? अरे ये सब बातों को तो छोड़िए, ये बताइए कि आपकी जो सांसें चल रही है ये किसकी मर्जी से चल रही है? आपकी मर्जी से? हमारी सांसें चल रही है ये हमारी मर्जी से? नहीं, ये सांसें जो चल रही है ये रब की मर्जी से है। हमारे पास दुकान है, रब की मर्जी से है, मकान है, रब की मर्जी से है, खेत खलिहान है, रब की मर्जी से है। तो कितने नादान हो इंसान, जब सब कुछ रब की मर्जी से है, सब कुछ रब ने दिया है, तो उस रब की बारगाह में सजदा क्यों नहीं करते हो? आज तो हाल ये है कि अगर कोई एक वक्त खाना खिला दे, खाना तो मैं बहुत बड़ी बात कर दिया, कोई एक वक्त चाय पिला दे तो उसकी गीत गाने लगते हैं, उसका गुण गाने लगते हैं कि बड़ा बड़ा अच्छा आदमी है। अगर आपके ऊपर एहसान कर दे तो जिंदगी भर उसका नाम लेते हैं। अरे ओ नादानो, कितना नादान हो कि दुनिया का कोई आदमी तुम्हारे साथ हेल्प कर दिया या एक कप चाय पिला दिया तो उसकी तारीफ के गुण जिंदगी भर करते रहते हो। अरे जो खुदा तुम्हें रहने के लिए मकान दिया है, खाने के लिए खाने दिया है, ये सांसें जो चल रही है, जो जिंदगी दिया है, वो रब की बारगाह में उस रब की हद क्यों नहीं करते हो? तो नादानो, होश के नाखून लो, तौबा करो, सर को सजदे में झुकाओ और झुका कर देखो तो सही, सूरज को किरण, बिजली को कड़क, शम्मा को लौ देता है। अरे देने पे आती है जो करीबी, उसकी मांगे जो कोई एक तो 100 देता है। आप तिजारत में मगन है, आप दुकानदारी में मगन है, आप मूवी देखने में मगन है। याद रख लो, मरने के बाद ये सारी चीजें आपके साथ नहीं जाने वाली हैं, ये बचाने के लिए आपको नहीं आएंगे। वाकई में इंसान अगर नमाज पढ़ता है ना तो ये नमाज कब्र के अंदर की रोशनी का जरिया है। सुभान अल्लाह। कब्र एक अंधेरा घर है, अंधेरा घर है, उस घर में रोशनी चाहते हैं ना तो नमाज पढ़िए। जो नमाज पढ़ता है, नबी के फरमान का मफहूम है, नमाज पढ़ने वाला जब कब्र में जाता है तो नमाजी के लिए वो कब्र रोशन हो जाती है। सुभान अल्लाह। कब्र में रोशनी चाहते हैं तो नमाज पढ़े, जन्नत में आराम चाहते हैं तो नमाज पढ़े। जन्नत की बल्कि कुंजी नमाज है, नमाज पढ़ोगे कब्र में भी राहत मिलेगी, हश्र में भी राहत मिलेगी, मुस्तफा की शफाअत मिल जाएगी, जन्नत की कुंजी तुम्हें हासिल हो जाएगी और जन्नत तुम्हारा ठिकाना बन जाएगा। नमाज पढ़िए, बहाना ना कीजिए। अब कैसे लोग हैं हम
हमें बार बार टॉर्चर किया जाता है कि नमाज पढ़िए, तरावी पढ़िए, हम नहीं मानते हैं। हमें समझाया जाता है, हम नहीं मानते हैं, और हम मस्जिदों के जानिब अपने कदम को नहीं बढ़ाते हैं। और पहले के बुजुर्गों का हाल देखिए, अपने असलाफ की जिंदगी देखिए, अपने से पहले के लोगों का हाल देखिए। उन लोगों का हाल मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ जिन लोगों के हाल को वहाबी देवबंदी जहालत कहते हैं, जहालत कहते हैं। मैं उनके हाल को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आज हमें नमाज के लिए टॉर्चर किया जाता है, रोज टोका जाता है। मस्जिदों में भी यही स्पीच दिया जाता है कि नमाज पढ़ो, जिंदगी का ठिकाना नहीं है। मदरसों में भी यही स्पीच कि नमाज पढ़ो, जिंदगी का ठिकाना नहीं है। महफिलों में यही बातें, नमाज पढ़ो, जिंदगी का ठिकाना नहीं है। नमाज पढ़ने से राहत नसीब होती है, नमाज पढ़ने से जन्नत करीब होती है, नमाज पहले क़यामत में पूछी जाएगी। लेकिन हमें इसका कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं है। तरावी हो या ना हो, इसकी कोई हमको अफसोस नहीं है, कोई परवाह नहीं है। लेकिन पहले के बुजुर्गों, ज्यादा दूर में नहीं ले जा रहा हूँ आपको, उत्तर प्रदेश में एक जगह है रामपुर, जानते होंगे, ये बरेली शरीफ के आसपास है। रामपुर एक जगह है, वहां एक अल्लाह के वली रहते थे, नाम था हाफिज शाह जमालुल्लाह। नाम क्या था? हाफिज शाह जमालुल्लाह। तो इनके मुरीदीन, कुछ मानने वाले पहुंचे हाफिज शाह जमालुल्लाह की बारगाह में। किस लिए? गौर से सुनिएगा। पहुंचे और कहा, हुजूर, रमजानुल मुबारक का चांद कल होने वाला है। तो हाफिज शाह जमालुल्लाह ने फरमाया, अच्छी बात तो है, रमजान का चांद होने वाला है, रोजा रखो, तरावी पढ़ो। कहा, हुजूर, रमजान का चांद तो कल होगा, लेकिन हम लोग आपकी बारगाह में कुछ लेने के लिए आए। तो हाफिज शाह जमालुल्लाह ने फरमाया, क्या लेने के लिए आए हो? तो उसने कहा, हुजूर, रमजान का चांद कल होने वाला है, हम लोग चाहते हैं कि मस्जिद में कुरान की तिलावत सुने। सुभान अल्लाह। कुरान की तिलावत यानी तरावी की नमाज हम लोग पढ़े। तो हाफिज शाह जमालुल्लाह ने कहा, तुमको तो पहले बताना चाहिए था, तुमको पहले बताना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपको हाफिज चाहिए, आपके घर पे मिलाद है, आपके घर पे महफिल पाक है, आप कुरान खानी करवाना चाहते हैं, तो 1-2 दिन पहले बोली ना, तब तो इंतजाम होगा। लेकिन आज तो मिलाद से 1 घंटा पहले फोन आएगा, कहाँ हज़रत हमारे घर पे मिलाद है, भूल गए थे दावत देना। ये बात उधर मैं नहीं कर रहा, बस यूं जाने। अगर कुछ करना है तो पहले से इंतजाम कीजिए ना। आपके घर पे शादी है तो एक महीना पहले, हफ्ता दिन पहले ना इंतजाम करेंगे, टेंट वाले को बोलेंगे, और शादी के ही दिन जाएंगे टेंट वालों से टेंट दे तो देगा? नहीं देगा। तो हाफिज शाह जमालुल्लाह ने फरमाया, नादानो, अगर तुम्हें कुरान की तिलावत सुननी थी, मस्जिद में तरावी सुनना था, तो पहले बताया होता। हमारे पास जितने हुफ्फाज हैं, मैंने सबको ड्यूटी लगा दी है। फलाने को फला मस्जिद में भेज दिया, फला को फला मस्जिद में भेज दिया, फला हाफिज को फला मस्जिद में, सबकी ड्यूटी लगा दी। अब हमारे पास कोई हाफिज नहीं है। अगर हम लोग रहते तो खुश हो जाते हैं, अच्छा है, कोई नहीं है, बहाना मिल गया, तरावी से छुटकारा का, चलो सुन्नत ही पढ़, सुन्नत तरावी पढ़ करके काम चला लेंगे। हम जैसे लोग होते तो खुश हो जाते। लेकिन उन लोगों ने कहा, हुजूर, नहीं नहीं, हम लोगों ने ठान लिया है, इस बार हम तरावी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह, पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। हाफिज शाह जमालुल्लाह ने कहा, ठीक है, इरादा है तो जाओ हुफ्फाज को ढूंढो, हाफिज कुरान को ढूंढो, अगर कहीं मिलता है तो ना बुला करके कुरान की तिलावत सुनो मस्जिद में 30 रोज। तो उन लोगों ने कहा, हुजूर, हम आपके मुरीद हैं, आप हमारे पीर हैं, हमारी परेशानी को तो आप दूर करेंगे ना। हाफिज हम लेने के लिए आए हैं और कहीं और नहीं जाएंगे, आप ही की बारगाह से लेकर के जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह ने कहा, जब बात है, हमारे पास हाफिज है ही नहीं, तो तुम मेरे पास से हाफिज कहां से ले जाओगे? तो उन लोगों ने कहा, हुजूर, हमें हाफिज चाहिए। जब ये लोग वजीर हो गए, यानी जिद कर दिए, तो हाफिज शाह जमालुल्लाह ने फरमाया, सुनो, अगर तुम्हें वाकई में हाफिज चाहिए, जब तुम लोग वजीर हो गए तो जाओ फजर की नमाज पढ़ना, और नमाज पढ़ने के बाद रामपुर के चौराहे पे चले जाना, और जो रामपुर के चौराहे से फजर के नमाज के बाद जो सबसे पहला शख्स गुजरेगा वही तुम्हारा हाफिज होगा। सुभान अल्लाह। वही तुम्हारे मस्जिद का इमाम होगा, वही तुम्हारे मुसल्ले पे कुरान की तिलावत करेगा। अभी लोग फजर के मुंतजिर थे, हय्य अलस सलाह, हय्य अल फलाह। अगर हम जैसे लोग होते तो हम लोग खुश हो जाते, फजर की नमाज भी छोड़ देते कि चलो पीर साहब से जाकर कह देंगे कि हजरत हम लोग तो सोए रह गए, धोखा से उठे तो सब लोग जा चुके थे, बहाना कर देते।
लेकिन ये लोग फजर के मुंतजिर थे, रात में चैन से नींद नहीं आई। जैसे ही मुअज्जिन ने सदा दी हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह, ये लोग अपने अपने घरों से मस्जिद के जानिब चले गए। जब मस्जिद में नमाज पढ़ लिए तो नमाज पढ़ने के बाद उस चौराहे पे चले गए जहां जिस चौराहे की निशानदेही हाफिज शाह जमालुल्लाह ने की थी। ये लोग चौराहे पे गए, जाकर के खड़े हो गए तो क्या देख रहे हैं कि जो सुबह सुबह पहला शख्स आ रहा है वो कोई आलिम दीन नहीं था, हाफिज कुरान नहीं था, वो कारी और मुफ्ती नहीं था, बल्कि एक पंडित जी थे जो मंदिर से आ रहे थे। अब इन लोगों को बड़ी हैरत हुई। अरे हाफिज शाह जमालुल्लाह ने कहा कि पहला शख्स जो होगा वो हाफिज होगा, ये तो हाफिज है नहीं, ये तो आलिम भी नहीं, मौलाना भी नहीं, ये तो पंडित जी है, अब करे क्या? लेकिन उनमें से मुरीदों में से एक मुरीद ने कहा, सुनो, हाफिज शाह जमालुल्लाह हमारे पीर ने कहा कि जो भी हो वो हाफिज होगा, बोला के लाओ, हमको इससे क्या लेना देना है, ये कौन है, चलो इसको ले चलते हैं हाफिज शाह जमालुल्लाह की बारगाह में। अब वो दौर की तहजीब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जब मुस्लिम और गैर मुस्लिम मिलकर के रहा करते थे। आज इस तहजीब को कुछ लोग गंदा करना चाहते हैं, मैं इस तहजीब की बात नहीं करता हूँ, उस तहजीब की बात कर रहा हूँ। ये मुरीदीन गए उस पंडित जी के पास, जाकर कहा, पंडित जी चलिए आपको हमारे पीर साहब बुलाए। कहा कौन पीर साहब? हाफिज शाह जमालुल्लाह। पूरा अच्छा, हाफिज शाह जमालुल्लाह ने बुलाया है। तुरंत अपना रास्ता हाफिज शाह जमालुल्लाह के तरफ रास्ता दौड़ते हुए हाफिज शाह जमालुल्लाह के पास वो पंडित पहुंचा। ये मुरीदीन भी पहुंचे। मुरीदीन जब पहुंच गए हाफिज शाह जमालुल्लाह की बारगाह में, मुरीदीन भी खड़े हैं, पंडित जी भी खड़े हैं। हाफिज शाह जमालुल्लाह ने मुस्कुराकर मुरीदों से कहा, कहाँ है वो पहला शख्स जो तुम्हें रामपुर के चौराहे पे मिला है? तो मुरीदों ने कहा, हुजूर यही पंडित जी तो पहले आए हैं रामपुर के चौराहे पे। तो हाफिज शाह जमालुल्लाह ने पंडित से कहा, ओ पंडित जाओ, आज से तुम, रमजान का चांद आज होने वाला है, आज से जाकर के मस्जिद में तुम कुरान की तिलावत करना। सुभान अल्लाह। उसने कहा, हुजूर मैं हाफिज कुरान नहीं बल्कि हाफिज रामायण हूँ, मैं दीगर किताबों का हाफिज हूँ जो अपने मजहबी किताब है, मैं कुरान नहीं पढ़ना जानता। तो हाफिज शाह जमालुल्लाह ने कहा, अगर तुम पढ़ना नहीं जानते हो ना, कुरान तुम्हें याद नहीं है, तो जाओ वजू करो, पाक साफ होकर के मेरे पास आओ। गया वो वजू करके पाक साफ होकर के हाफिज शाह जमालुल्लाह के पास आकर के खड़ा हो गया। हाफिज शाह जमालुल्लाह ने कहा, आओ मेरे सामने आओ, आओ मेरी जबान को चूस लो। अब उस पंडित ने हाफिज शाह जमालुल्लाह की जबान चूसना शुरू किया। हाफिज शाह जमालुल्लाह ने कुछ देर के बाद उससे पूछा, वो लोग कहाँ तक पहुंचे? तो उसने कहा, हुजूर मुझे कुरान पाक के 10 पारे याद हो गए हैं। सुभान अल्लाह। हाफिज शाह जमालुल्लाह ने कहा, ऐसा कर और चूस, और चूसना शुरू किया। हाफिज शाह जमालुल्लाह ने कुछ देर के बाद पूछा, वो लोग कहाँ तक पहुंचे? कहा, हुजूर कुरान पाक के 20 पारे याद हो गए हैं। हाफिज शाह जमालुल्लाह ने कहा, ऐसा करो एक बार और चूस लो। पंडित ने फिर चूसना शुरू किया, एक बार और चूसा। हाफिज शाह जमालुल्लाह पूछते हैं, बोल पंडित कहाँ तक पहुंचे? कहने लगा, हुजूर कुरान पाक के मुकम्मल 300 पारे याद हो गए हैं। हाफिज शाह जमालुल्लाह ने कहा, बोलो अब क्या चाहते हो? कहने लगा, हुजूर कुरान पढ़ाकर हाफिज कुरान को बना दिया, कलमा पढ़ाकर मुसलमान भी बना दिया। कलमा पढ़ा दाखिल इस्लाम हो गया। उसके बाद वो तरावी की नमाज पढ़ाने मस्जिद चला गया। ये तरावी के लिए मस्जिद हो गया मुरीदीन, और हम लोग तरावी से भागते हैं। हमें जिद किया जाता है तो हम पैर में दर्द का बहाना करते हैं। एक वाकया सुना रहा हूँ, अल्लाह करे सब इस पर अमल करने लगे। और वाकया किसका है? शहनशाह हिंदल वली का, ख्वाजा ख्वाजगान का, गरीब नवाज का, हिंद के राजा गरीब नवाज का। बात गरीब नवाज की है तो शायर कहता है, ख्वाजा पिया अशरफुल औलिया, जो गरीबों के है गमगुसार, उनसे राजी है परवरदिगार। और एक और शायर कहता है कि रमजान बना डाला, कुरान बना डाला, बख्शिश के लिए क्या क्या सामान बना डाला, और प्यारे मुस्तफा की उल्फत भरी नजर में ख्वाजा को इंडिया का सुल्तान बना डाला। गरीब नवाज की है। गरीब नवाज अब एक वाकया नकल फरमाते हैं, और ये वाकया हश्त बहिश्त किताब के अंदर मौजूद है। तो गरीब नवाज फरमाते हैं कि एक मोहल्ले में बहुत गुनहगार आदमी था। जो लोग बहाना करते हैं ना नमाज पढ़ने के लिए, तरावी पढ़ने के लिए पैरों में दर्द होता है, वो लोग सुने, बहुत गुनहगार आदमी था। वो इतना फासिक को फाजिर था कि लोग उससे बचते थे। किसी को कोई उसको अपने पास बैठाना नहीं चाहता था। जब वो आता था तो लोग वहां से निकल चलते थे। इतना गुनहगार आदमी था, कोई उसके पास बैठना नहीं चाहता था। ये उस दौर की बातें हैं।
کہ لوگ گنہگاروں سے گھن کرتے تھے, دور بھاگتے تھے. لیکن آج کا ماحول تو یہ ہے کہ جو گنہگار ہے, جو فاسق و فاجر ہے, لوگ اسی سے دوستی کرتے ہیں. ہاں, عالموں سے دوستی نہیں کریں گے, عالموں کے پاس آنا جانا نہیں رہے گا. جو شرابی ہے, کبابی ہے, جو ایک نمبر ہے, گنڈا ہے, اپنے لفظ میں کہہ لیجیے, اس سے لوگ دوستی کرتے ہیں. لیکن پہلے کی تاریخ پڑھیے, لوگ گنہگاروں سے ڈر کر کے بھاگتے تھے. کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے کہیں عذاب یہاں نازل ہو جائے تو اس عذاب میں ہم بھی گرفتار نہ ہو جائے. اللہ, اس ڈر سے لوگ بھاگتے تھے. تو وہ گنہگار آدمی تھا. غریب نواز فرماتے ہیں کہ لوگ اس سے بھاگتے تھے, اتنا فاسق و فاجر انسان تھا. لیکن جب وہ مر گیا, جب اس کا انتقال ہو گیا, تو ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ نوجوان جنتی لباس پہنے ہوا ہے, سر پہ تاج سجا ہوا ہے, اور فرشتوں کے ساتھ, نورانی مخلوق فرشتوں کے ساتھ جنت میں جا رہا ہے. سبحان اللہ, جنت میں جا رہا ہے. بزرگ نے پوچھا, بابو عمل تو اتنا اچھا نہیں تھا, عمل تو اتنا اچھا تھا نہیں, گنہگار تھے, لوگ تم سے گھن کرتے تھے, بھاگتے تھے, اب مرنے کے بعد جنت میں جنتیوں کا لباس پہن کر کے, سر پہ تاج بھی ہے, اور وہ بھی فرشتوں کی جماعت کے ساتھ جنت میں جا رہا ہو, کیا معاملہ ہے؟ تو اس نوجوان نے کیا کہا, غور سے سنے. کہا, حضور میں گنہگار تو بہت تھا, میں گنہگار تو بہت تھا, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عمل قبول کر لیا. سبحان اللہ. کہا, کون سا عمل اللہ نے قبول کر لیا؟ تو اس نوجوان نے کہا, حضور میں گنہگار تھا, خطا کار تھا, میں تھا بہت گنہگار, لیکن جب بھی میرا گزر جدھر سے بھی ہوتا تھا, میں کہیں پہ بھی قرآن مجید کو دیکھتا تھا تو میں قرآن مجید کے ادب کے لیے کھڑا ہو جایا کرتا تھا. تو قرآن مجید کے ادب کے لیے جب کھڑا ہوتا تھا, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ادب کو پسند کر لیا, اور قرآن پاک کے ادب کی بنیاد پر اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دیا. دیکھا, حافظ قرآن کا ادب بھی آپ کیا کریں. قرآن پاک جہاں بھی نظر آئے ادب کر کے کھڑے ہو جائیں, یہ تو بڑی مقدر کی بات ہے. قرآن پاک کی عزت, ادب, احترام اپنے سر و آنکھوں پہ رکھیں اور قرآن پاک کا ادب کیا کریں. حافظ قرآن, قرآن کی تلاوت یہ کیا کریں گے, رمضان کے مہینے حافظ صاحب قرآن پڑھیں گے, اور آپ ادب سے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے رہیں گے اللہ کے حضور. قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا, اللہ کے حضور میں کھڑے رہنے کا ثواب ملے گا, مسجد میں آنے کا ثواب ہوگا, رحمت و انوار کی بارشوں میں نہاتے رہو گے, اور جہاں بھی چمکتے رہو گے, نمازی بن کر کے مرو گے, قبر میں بھی چمکتے رہو گے, اور حشر کے میدان میں تمہیں تمہارا چہرہ چودھویں چاند کے سے بھی زیادہ چمکتا رہے, ہے نا. تو قرآن کی تلاوت کرتے رہا کریں. بات قرآن کی ہے تو یہاں مرد حضرات مسجد میں تراویح پڑھے اور عورتیں اپنے گھروں میں تراویح پڑھے. یہ حدیث پاک ہے, سیاہ ستہ کے اندر موجود ہے. نبی فرماتے اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. نبی فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے نا, اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب قرآن کی تلاوت جس گھر میں نہیں ہوتی, وہ گھر قبرستان کے مانند ہے, اور اسی گھر پہ شیطان غالب ہوتا ہے, اور شیطان اسی گھر والے کو پریشان کرتا ہے. اگر آپ قرآن نہیں پڑھنا جانتے میرے بھائی, تو قرآن پڑھنا سیکھ لیجئے. اگر سیکھ لیجئے, ضرور سیکھیے, اور جب تک پڑھنے نہیں آتا ہے تو کم سے کم قرآن پاک کو اٹھائیے, باوضو ہو کر کے اسے چوم لیجئے. اس لیے کہ قرآن کو پڑھنا بھی ثواب ہے, قرآن کو چھونا بھی ثواب ہے, قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے. تو لوگوں قرآن مقدس کو دیکھو, اور نہیں پڑھنے آتا ہے, وضو کر کے قرآن پاک کو کھولو, اور ہر حرف پہ انگلی رکھتے جاؤ اور کہتے جاؤ, مولا جو تو نے فرمایا یہ حق ہے, یہ حق ہے, یہ حق ہے, یہ حق ہے. تو پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ, اور تمہیں قرآن چھونے کا بھی ثواب ملے گا, قرآن دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا. تو قرآن سے مسلمانوں دور نہ رہو, قرآن سے نزدیک ہو جاؤ. جس نے قرآن گھر میں پڑھا, گھر میں برکت نازل ہوگی. اگر سینے میں محفوظ کر لیا, قبر میں چلا جائے گا, قبر کی مٹی اس کے سینے کو محفوظ رکھے گی, قبر کی مٹی بھی اس کے سینے کو نہیں کھائے گی. تو قرآن پڑھیے, قرآن سیکھیے, اور قرآن سکھائیے. بات قرآن پاک کی ہے تو غریب نواز کا ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں 2 منٹ میں. شہنشاہ ہندل ولی غریب نواز فرماتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کیجیے نا, جتنا یاد ہو سکے, جتنا یاد ہو سکے. آج لوگ بیماریوں سے پریشان ہو جاتے ہیں, بہت ساری بیماریاں پریشان کرتی ہیں نا, ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے, لا علاج ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر کہتا اب اس کا علاج نہیں ہے, جاؤ گھر جاؤ آرام کرو.
تو غریب نماز فرماتے ہیں شہنشاہ ہند مری فرماتے ہیں وہ لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں نا، انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ، کہہ دیجیے نا انشاءاللہ پڑھیں گے فجر کی نماز۔ غریب نماز کیا فرماتے ہیں کہ بیماری کا علاج کروا رہا ہے، علاج کرواتے وقت ڈاکٹر نے علاج کر رہا ہے لیکن اس کی دوا کچھ اثر نہیں کر رہی ہے، اور اسے ڈاکٹر نے انتم میں کہہ دیا جاؤ اب اس بیماری کا علاج نہیں، گھر پہ آرام کرو، ایسی خطرناک بیماری کی بات کر رہا ہوں، یا پھر ڈاکٹر سے علاج کروا رہا ہے دوا سوٹ نہیں کر رہی ہے تو کرے کیا؟ غریب نماز فرماتے ہیں فجر کی جب آواز آئے کانوں تک، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، غریب نماز فرماتے ہیں کہ وضو بنا کر مسجد کی جانب چلے جاؤ، مسجد میں جاؤ اور 2 رکعت سنت مؤکدہ جو ہے نا اسے پڑھ لیجیے، اور سنت پڑھنے کے بعد تو ضرور 10 منٹ 20 منٹ بیٹھنا پڑتا ہے نا مسجد میں، سنت فجر کی نماز میں آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا آدھا گھنٹہ کا وقفہ رہتا ہے اذان سے لے کر کے جماعت کا۔ غریب نماز فرماتے ہیں کہ 2 رکعت سنت پڑھ لو اور بیٹھ جاؤ، فرض سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد بیٹھ جاؤ، فرض نماز سے پہلے اور درمیان میں یعنی سنت اور فرض کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لو اور دم کر لو، اللہ تبارک و تعالی ہر لاعلاج بیماری سے تمہیں آزاد فرما دے گا اور تمہیں صحت کاملہ بھی عطا فرمائے گا۔ بیماری سے آزادی چاہتے ہیں، ڈاکٹر سے پریشان ہے آپ، قرآن پاک کے پاس آئیے نا۔ غریب نماز فرماتے ہیں 41 مرتبہ پڑھو بسم اللہ کے ساتھ، دم کر لو سینے پہ۔ اگر آپ کو بیماری نہیں ہے، گھر والوں کو بیماری ہے، پانی لائیے، پانی پہ دم کیجئے بسم اللہ کے ساتھ 41 مرتبہ اور پڑھ کر کے اس کو پلا دیجئے، انشاءاللہ وہ صحت یاب ہو جائے گا، شفا یاب ہو جائے گا، صحت یاب ہو جائے گا۔ غریب نماز فرماتے ہیں لوگوں قرآن مجید جو ہے نا، قرآن مجید کی سورہ فاتحہ ہر بیماری سے شفا ہے، سبحان اللہ، ہر بیماری سے شفا ہے اور ہر درد کی دوا ہے، اور جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی 1,24,000 انبیاء کرام کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے۔ کتنی بڑی بابرکت یہ سورہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ اب بات سورہ فاتحہ کی تو غریب نماز کا ایک اور واقعہ سن لیجئے۔ غریب نماز فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنے والے کی آنکھوں کی روشنی کبھی غائب نہیں ہوتی ہے، سبحان اللہ، قرآن پڑھنے والے کے آنکھوں کی روشنی کبھی نہیں جاتی۔ غریب نماز فرماتے ہیں کہ جو سورہ فاتحہ الحمدللہ شریف پڑھتا ہے نا اس کے آنکھوں کی روشنی نہیں جاتی، اس کی آنکھیں کبھی خشک بھی نہیں ہوتی ہے۔ غریب نماز فرماتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک نابینا آدمی تھا، نابینا جس کی آنکھیں جو اپنی آنکھ سے دیکھتا نہیں، اندھا اپنی زبان میں کہہ لیں، اندھا تھا۔ تو ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا، کہا حضور میں اندھا ہوں، میں دیکھ نہیں سکتا ہوں، حضور میں دیکھ نہیں سکتا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ کی مقدس کتاب قرآن پاک کو دیکھوں، سبحان اللہ، میں بھی چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کی تلاوت کروں، قرآن پاک کو دیکھوں اور حضور آپ کے چہرے کی بھی زیارت کروں۔ تو بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ غریب نماز فرماتے ہیں کہ اس بزرگ نے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھا، سبحان اللہ، بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھا، قرآن مجید کو اٹھایا اور قرآن مجید اس نابینا کے آنکھوں سے ٹچ کر دیا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد قرآن شریف لے کر کے آنکھوں سے ٹچ کر دیا، قسم خدا کی جیسے ہی آنکھوں سے قرآن شریف کا لگ رہا تھا کہ آنکھیں واپس آ گئی ہے اور وہ پہلے سے بھی زیادہ انسانوں کو دیکھنے لگ گیا ہے۔ پہلے تو دیکھ ہی نہیں پاتا تھا لیکن جیسے ہی آنکھوں میں قرآن پاک کو اپنی آنکھوں سے لگایا آنکھوں میں روشنی آ گئی ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کیجیے نا، قرآن پاک ہر بیماری سے شفا ہے، ہر چیز ہر بیماری سے آپ کو آزادی دے گا، بیماریوں سے بھی آزادی دے گا، قبر میں بھی یہ قرآن پاک کی تلاوت آپ کو روشنی دے گی اور قیامت کے دن مصطفیٰ کی شفاعت نصیب کرائے گی، ہے کہ نہیں؟ اور یہ اپنے پڑھنے والوں کو قرآن مجید قیامت کے دن خود شفاعت فرمائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تراویح پڑھنے کی، قرآن مجید سے قریب ہونے کی، قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور انشاءاللہ ہم لوگ تراویح پڑھنے آئیں گے، کہیں نہیں انشاءاللہ سب لوگ آئیے، زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے میرے بھائی، رمضان المبارک کا مہینہ آپ کے سامنے آنے والا ہے، خیر و برکت کا مہینہ آپ کے سامنے آنے والا ہے، رمضان کے مبارک مہینے میں آئیے، مکمل قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، آپ حضرات قرآن پاک کی تلاوت سنیے، اپنے دلوں کے زنگ کو صاف کیجیے اور اس دل جیسے عظیم چیز میں آپ نے اس دل میں قرآن مقدس کی تلاوت کو بسا لیجیے۔
पाक कीजिए और इस दिल को साफ कीजिए और इस दिल में कीना नहीं, नबी की मोहब्बत का महीना बसा लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस बात पर खुद और तमाम मुसलमानों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं सच्चे दिल से तौबा पढ़ता हूँ, अगर कुछ गलती हो गई तौबा पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा नमाज़ से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जो लोग सुन्नत नहीं पढ़े हैं पढ़ लें।